بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹ میں درد ہونے لگے، کھانا ہضم نہ ہو تو کھانے کے بعد سونف کھا لیا کرو۔ اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگا لو، آپ کا دماغ تیز ہوگا۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں، پھر ہر روز پیا کریں، مردانہ کمزوری دور ہوگی، بے پناہ طاقت پائیں گے۔ جس گھر میں بطخ بچے پیدا کر دے وہاں سے چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ پانی کے ساتھ یہ دو چیزیں کھاؤ، پیٹ ایسے اندر جائے گا جیسے جادو ہو گیا۔ لہسن اور چقندر پانی کے ساتھ کھا لیا کرو۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ سانس کا مسئلہ، شدید نزلہ، سینے کا جھکڑنا، اس میں ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں: اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر جاننا، اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا۔ آہستہ آہستہ کھانا آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سبز چائے لہسن میں شامل کر کے پینے سے جسم کے ہر حصے میں طاقت آتی ہے۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ جو عورت اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگا لے اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ مہینے میں 3 بار بکرے کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل سرما سنت کی نیت سے لگا کر سوئیں، آنکھیں روشن ہوں گی۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف کے پانی کی کولیاں کریں۔ آلو کی چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑھائی میں تھوڑی سی پیسی ہوئی پھٹکری ڈال دی جائے تو چپس بہت خستہ اور سفید ہو جائیں گے۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے کلونجی کا تیل لگانا چاہیے۔ موٹاپے سے جان چھڑانی ہے تو سرخ شلجم کھائیے۔ اگر آپ کی آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ مچھلی زیادہ کھانے سے بینائی پر برا اثر ہوتا ہے۔ نیند نہ آنے میں مسئلہ ہو تو روزانہ شام کے وقت فروٹ چاٹ کھا لیں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو ارک گلاب کا استعمال کریں۔ مردانہ کمزوری پیدا ہو گئی ہو تو انجیر اور کیلا رات کو دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں۔ دہی کے ساتھ بادام کھانے سے طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ٹی بی کا مسئلہ ہو تو جتنا ہو سکے انگور کھا لیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں سورج کا اصل رنگ سفید ہے؟ بالوں پر انڈے کی زردی لگانے سے بال چمکدار اور سلکی ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ لہسن کا پیسٹ لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ اگر آپ سفید بالوں سے پریشان ہیں تو روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے بال کالے نظر آئیں گے۔ چنے کی دال کھانے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہتی ہے۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں، مسوڑوں کا درد ختم ہوگا۔ عقل بڑھانے کے لیے ہریڑ کا مربع کھائیں۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے آپ کا زخم بھر جائے گا۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کے بجائے اس کو پودوں میں ڈال دینے سے پودوں کی کھاد بن سکتی ہے۔ پودے اچھی طرح سے نشو و نما کر سکتے ہیں۔ کھانے سے قبل ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھ لینے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے یا پیشاب کے قطرے آئیں تو نہار منہ دہی کے اندر اسپغول کا چھلکا شامل کر کے استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ لیموں حافظہ اور جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ نلکے کے پانی سے برف بنائیں گے تو وہ سفید ہوگی، اور اگر آپ ابلے ہوئے پانی سے برف بنائیں گے تو یہ شفاف ہوگی۔ خواب میں بیمار انسان کو دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دکھ دور ہوں گے، پریشانی سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ زیادہ چائے اور کافی کا استعمال کرنے سے ہونٹ کالے ہوتے ہیں۔ نہانے سے قبل نہانے والے پانی میں نمک ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی۔ زیادہ مرچ کھانے والے
अफराद जल्दी एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। 20 साल तक की उम्र में शादी करने से बच्चे ज़हीन पैदा होते हैं। अगर चश्मा पहनने से चेहरे पर निशान पड़ जाएं तो नाजरीन रोज़ाना रात को सोते वक्त आंखों के गिर्द टूथपेस्ट और लोशन मिलाकर इस्तेमाल करें। इससे आपके आंखों के गिर्द निशान नहीं पड़ेंगे। रोजाना सुबह के वक्त एक सेब खाने से फालिज से बचा जा सकता है। रोजाना सुबह के वक्त एक सेब खाने से फालिज से बचा जा सकता है। अंजीर पर शहद लगाकर खाने से दुबलापन दूर होता है। माहवारी में ज्यादा दर्द होता हो, पहले ही दिन एक चम्मच शहद गर्म पानी में डालकर पी लें। काला नमक चाटने से 70 साल तक गला खराब नहीं होता। माहिर नफ्सियात कहती है अगर कोई शख्स ऐनक पहनता है तो वो ज़हीन होता है। पानी कम पीने वाले आदमी के गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं। सुबह के वक्त भिगोई हुई किशमिश खाने से बदन को ताकत मिलती है। पेशाब का पीलापन ना जाता हो तो रोज़ाना नींबू पानी पीना शुरू कर दें। जो लोग ज़्यादा सोते हैं उनमें हार्ट अटैक और मोटापे का शदीद खदशा होता है। 25 ग्राम प्याज का रस सुबह निहार मुँह पीते रहने से गुर्दे की पथरी रेजा रेजा होकर खारिज हो जाती है। जो लोग अक्सर खुद से बातें करते हैं उनका IQ लेवल दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। 30 साल के बाद शादी करने वालों का बच्चा देर से पैदा होता है। गुड़ का शरबत पीने से मोटापा नहीं आएगा। बारिश में गुनगुनाने से गला साफ होता है। जब आपको कोई याद करता है तो उसके 80% इम्कानात होते हैं कि वो आपको ख्वाब में नजर आए। बाल सफ़ेद होने या गिरने लगें, अदरक के पानी में नींबू और बादाम का रस मिलाकर सर पर लगाने से बाल 2 हफ्तों में काले और घने होते हैं। अंडे का उबला हुआ पानी बच्चों को पिलाने से बच्चा जल्दी बोलता है। हमेशा 18 साल जैसे जवान नजर आना है तो गाय के दूध में इसबगोल का छिलका डालकर पी लिया करें। निहार मुंह दूध के साथ सेब खा लेने से दिल की घबराहट दूर होती है। ख्वाब में दूध नजर आए तो जिस मिकदार में दूध देखो उसी मिकदार में दौलत आएगी। हल्दी खाने से यादाश्त में तेजी होती है। क्या आप जानते हैं जिस दिन आप अपने बाल शैम्पू कर लेते हैं उस दिन आप ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। खांसी का मुकाबला करने के लिए दूध में चुटकी भर हल्दी शामिल करके पी लें। खाने के बाद हमारे जिस्म में खून का बहाव कम होता है जिस वजह से हमें नींद आने लगती है। पट्ठों की अकड़न से निजात चाहते हैं तो दूध में हल्दी डालकर पी लिया करें। अगर अचानक ज्यादा खांसी आने लगे तो छोटे से मिश्री मुंह में रख लेने से किसी भी किस्म की खांसी हो बंद हो जाएगी। पेट की चर्बी को दूर भगाना है तो कद्दू के तेल की मालिश किया करें। मेथी खाने से मसाने को ताकत मिलती है। खुश्क मेवाजात बांझपन को ख़त्म करते हैं। जिन लोगों को कुव्वत बा की कमी हो वो लोग हर रोज़ गुड़ धनिए का इस्तेमाल ना करें। धनिए के 3-4 दाने चबाने से उल्टी रुक जाती है। जो खीरे में नींबू का रस मिलाकर पी ले उनकी जिल्द साफ होती है, हाजमा अच्छा होता है। और जो नींबू और अदरक का रस मिलाकर पीते हैं उनके वज़न में कमी आती है। अगर हाथ या पाँव जल जाए तो फौरी पानी में नमक घोल कर लगाएं, छाले नहीं बनेंगे। घर में कबूतर उड़ता हुआ आ जाए तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। नाज़रीन, 1 मिनट का गुस्सा मुदाफ़ती निज़ाम को 4 से 5 घंटे तक कमज़ोर कर सकता है। प्याज के इस्तेमाल से खून पतला रहता है। हमेशा दिल की बीमारियों से बचना है तो रोज़ाना खाना खाते वक्त एक प्याज काट कर खा ले, इससे दिल की धड़कन नॉर्मल रहेगी। गंदे बालों के अंदर तेल मत लगाया करें, इससे बाल गिरने लगेंगे। बालों को तेल लगाने से कबल कंघी कर लिया करें, बाद में नहीं। आटा ज़्यादा बारीक पीने से उसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। खाने के बाद खशखाश फाँक लेने से खुश्की, कब्ज़ और मैदा सब ठीक होता है। ज़्यादा देर पेशाब रोकने से मसाने की सूजन शुरू हो जाती है। सेब के अंदर 50% हवा मौजूद होती है जिसकी वजह से वो पानी पर तैरता है। अगर चींटियों से निजात चाहते हैं तो जिस जगह चींटियां नजर आए वहां हल्दी डाल दें। रोजाना कच्चा दूध चेहरे पर लगाने से चेहरे की मैल साफ होती है, रंग निखर कर चेहरे पर चमक आती है।
पुदीने का रस हैजे को खत्म करने में मदद देता है। चावलों का पानी उबाल कर पीने से कब्ज दूर होती है। इसको पीने से बदहजमी का मसला दूर होता है। ब्लड प्रेशर का मसला हल होता है। दही के साथ शहद खाना मुफीद है। रात को सोते से कबल अखरोट खा लेने से ताकत मिलती है। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 7 सेकंड होते हैं दूसरे इंसान को मुतासिर करने के लिए। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद होती है। मुंह की बदबू की बड़ी वजह कब्ज होती है। सूखी खजूर को खा लेने से दिमाग और दिल दोनों को ताकत मिलती है। चॉकलेट गले की खराश को खत्म करता है। तरबूजे के बाद दूध या पानी पीने से हैजे की बीमारी होती है। अंगूर नमक लगाकर खा लेने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। नहाने से पहले नमक चख लेने से बुढ़ापा देर से आता है। छोटा पेशाब ज्यादा देर रोकने से पेशाब की थैली फटने का खतरा रहता है। थैली फटने से मौत भी वाक़या हो सकती है। यरकान के असरात आ जाते हैं। गुर्दों में पथरी बनने का खदशा होता है। हमल के दौरान गर्म चीज़ें खाने से बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। शाम को गोश्त मत खाएं, कैंसर हो सकता है। हमल के दौरान गर्म चीजें खाने से बच्चा कमजोर पैदा होता है। शाम को गोश्त मत खाएं, कैंसर से बचे रहेंगे। खाने के आखिर में बर्तन बिल्कुल साफ करने से आखिरी नवाले में सेहत होती है, बरकत होती है। नमक के मसाज से स्किन अंदर तक साफ होती है। जिल्द की बेरौनकी खत्म हो जाती है और जिल्द नर्म मुलायम हसीन होती है। जिस बंदे का सांस फूल जाता हो वो आड़ू खाया करे। जीरे को भूनकर खाने से मुंह की बदबू दूर होती है। जो फूलों को सूंघना पसंद करता है और जिसके पौधों से प्यार होता है उसकी उम्र लंबी होती है। सांस के मर्ज में मुब्तला या दमे के मरीजों के लिए मूंगफली नहायत नुकसानदेह है। नाज़रीन, निहार मुंह पानी पीना चर्बी को बढ़ाता है और निहार मुंह ज्यादा पानी पीने वाले बंदे की कुव्वत में कमी होती है। जिस घर में बतख मौजूद होती है वहां पर रेंगने वाले जहरीले कीड़े नहीं होते। टमाटरों के इस्तेमाल से दांत मजबूत होंगे। अगर माहवारी के दिनों में पेट और टांगों में दर्द है तो नीम के पत्ते और अदरक मिलाकर पीने से दर्द फौरी खत्म होता है, आराम मिलता है। नमक ज्यादा खाओगे तो दिल कमजोर होगा। एलोवेरा काट कर कच्चा खा लेने से 100 साल तक कभी मैदा खराब नहीं होगा। सीधा लेटने से तेजाबियत नहीं होगी। जो औरत खड़े होकर कंघा करती है वो जल्दी बूढ़ी हो जाती है। खड़े होकर कंघी करने से सीधा दिमाग पर असर पड़ता है। जुबान का खराब होना दिमाग के खराब होने की पहली निशानी है। औरत चेहरे पर शहद अर्क गुलाब में मिलाकर चेहरे पर लगा ले, चेहरे का रंग दूध जैसा सफेद और खूबसूरत जवान नजर आएगा। मुंह से खाना निकाल कर खाना दिमाग को कमजोर करता है। हाथों के कड़ाके निकालने से जोड़ों के दर्द का मसला बनता है। हमल वाली औरतें खाने में ज्यादा कद्दू का इस्तेमाल करें, इससे पैदा होने वाला बच्चा ज़हीन और खूबसूरत होता है। मैदे के मरीज के लिए गन्ने का रस नहायत मुफीद चीज़ है। गुड़ वाली चाय पीने वाले लोगों को कभी शुगर नहीं होती। अगर नीम के पत्तों के पानी से नहा लिया जाए तो हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। निहार मुंह प्याज की खुशबू रोज़ाना सूंघने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। अपने ब्रश पर नमक छिड़क के इससे दांत साफ करें, इससे दांतों की सफाई होगी और मसूड़े भी मजबूत होंगे। मुंह की बदबू भी ख़त्म हो जाएगी। निहार मुंह लंबे लंबे सांस लेने से दिल की बीमारी नहीं होती। प्यास को रोकने से वहम और दिल की जलन की बीमारी हो जाती है। रात को आसमान की जानब देखने से दिमाग फ्रेश हो जाता है। नाज़रीन, पुरानी से पुरानी खांसी दूर करने के लिए अमरूद को जलाकर उसकी राख खाएं। सीधा लेटने से तेजाबियत नहीं होगी। जो औरत खड़े होकर कंघा करती है वो जल्दी बूढ़ी हो जाती है। खड़े होकर कंघी करने से सीधा दिमाग पर असर पड़ता है। ज़ुबान का ख़राब होना दिमाग के ख़राब होने की पहली निशानी है। औरत चेहरे पर शहद अरक गुलाब में मिलाकर चेहरे पर लगाए, चेहरा खूबसूरत और जवान नज़र आएगा। मुंह से खाना निकाल कर खाना दिमाग को कमज़ोर करता है।
ہاتھوں کے کڑاکے نکالنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ معدے کے مریضوں کے لیے گنے کا جوس نہایت مفید ہے۔ سانس کے مرض میں مبتلا یا دمے کے مریضوں کے لیے مونگ پھلی نہایت نقصان دہ ہے۔ نہار منہ پانی پینا چربی کو بڑھاتا ہے۔ جس گھر میں بطخ موجود ہو وہاں رینگنے والے کیڑے نہیں ہوتے۔ ٹماٹروں کے استعمال سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر ماہواری کے دنوں میں پیٹ یا ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو نیم کے پتے اور ادرک ملا کر پینے سے درد میں فوری آرام ملتا ہے۔ نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ ایلو ویرا کاٹ کر کچا کھا لینے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ حمل کے دوران گرم چیزیں کھانے سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ شام کو گوشت مت کھاؤ، کینسر سے بچے رہو گے۔ کھانے کے آخر میں برتن بالکل صاف کریں۔ آخری نوالے میں صحت اور برکت ہوتی ہے۔ نمک کے مساج سے سکن اندر تک صاف ہوتی ہے۔ جلد کی بے رونقی کو ختم کرتا ہے۔ نرم و ملائم حسین جلد ہو جاتی ہے۔ جس بندے کا سانس پھول جاتا ہو وہ آڑو کھائے۔ زیرے کو بھون کر چبھانے سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ پھولوں کو سونگھنا دماغ کو فریش رکھتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو آپ کے پاس صرف 7 سیکنڈ ہوتے ہیں دوسرے انسان کو متاثر کرنے کے لیے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہوتی ہے۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ معدے کی خرابی ہے۔ سوکھی کھجور کو کھا لینے سے دماغ اور دل میں طاقت ملتی ہے۔ چاکلیٹ گلے کی خراش کو ختم کرتی ہے۔ خربوزے کے بعد دودھ یا پانی پینے سے ہیضہ ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پیشاب زیادہ دیر روکنے سے پیشاب کی تھیلی پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تھیلی پھٹنے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ یرقان کے اثرات ہوتے ہیں۔ گردوں میں پتھری بننے کا خدشہ رہتا ہے۔ زیادہ دیر پیشاب روکنے سے مثانے کی سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سیب کے اندر 50% ہوا موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پانی میں تیرتا ہے۔ چیونٹیوں سے نجات چاہتے ہیں تو چیونٹیاں جس جگہ ہو وہاں ہلدی ڈال دیں۔ روزانہ کچا دودھ چہرے پر لگانے سے چہرہ نکھر جاتا ہے۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرنے میں فائدہ مند ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے قبض دور ہوتی ہے۔ بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دہی کے ساتھ شہد کھانا فائدہ مند ہے۔ اگر ہاتھ یا پاؤں جل جائیں تو فوری پانی میں نمک گھول کر لگائیں، چھالے نہیں بنیں گے۔ گھر میں کبوتر اڑتا ہو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ 1 منٹ کا غصہ مدافعتی نظام کو 4 سے 5 گھنٹے تک کمزور کر سکتا ہے۔ اس لیے ناظرین اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے۔ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو روزانہ کھانا کھاتے وقت پیاز کاٹ کر کھا لیں۔ گندے بالوں کے اندر تیل مت لگایا کریں، اس سے بال گرتے ہیں۔ بالوں کو تیل لگانے سے قبل کنگھی کر لیا کریں۔ آٹا زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت میں کمی ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد خشخاش پھانک لینے سے خشکی، قبض اور معدہ سب ٹھیک رہتا ہے۔ پٹھوں کی اکڑن سے نجات چاہتے ہیں تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیا کریں۔ اگر اچانک کھانسی آ جائے تو مصری منہ میں رکھ لیا کریں۔ پیٹ کی چربی کو دور بھگانا ہے تو کدو کے تیل سے مالش کریں۔ میتھی کھانے سے مثانے کو طاقت ملتی ہے۔ خشک میوہ جات بانجھ پن کو ختم کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو قوت باء کی کمی ہو وہ لوگ ہرگز دھنی کا استعمال مت کریں۔ دھنیے کے 3-4 دانے چبھانے سے الٹی رک جاتی ہے۔ جو کھیرے میں لیموں کا رس ملا کر پیتے ہیں ان کی جلد صاف رہتی ہے، ہاضمہ اچھا ہوتا ہے۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ ہمیشہ 18 سال جیسے جوان نظر آنا ہے تو گائے کے دودھ میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر پی لیا کریں۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب کھا لینے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ خواب میں دودھ نظر آئے تو جس مقدار میں دودھ کو دیکھو اسی مقدار میں دولت آئے گی۔ ہلدی کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔
नाज़रीन, क्या आप जानते हैं जिस दिन आप अपने बाल शैम्पू करते हैं उस दिन आप ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं।